ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी के अध्याय 26वें विच अज आपां पहाड़ियां ने इट्टां पत्थर खजाना जान के लुट्टण का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, पिछले प्रसंग में आपां सरवण किया सी कि पहाड़ी राजा ने एक अपने मंत्री जिसका नाम पम्मा सी उसनूं गुरु जी के पास परवाना दे के भेजा, जिसने गुरु जी नूं जाके कहा कि राजिਆਂ के मन में कोई छल नहीं है तो वह चाहते हैं कि किसी तरह जंग समाप्त हो जाए, तो जिन्ना भी आप जी के पास साजो समान ते भारी धन है सब कुछ संभाल के लैके निकल जाओ। गुरु जी तो जानी जान सन, भविख की सारी घटना बारे वह जानते सन। वह गल माता जी अते होर सिख अपने मन विच नहीं लियाउंदे सन। श्री कलगीधर पातशाह ने फिर विचार की कि इन्हां पहाड़ी राजिਆਂ नूं अजमाइश करके विखा दईए तां भरोसा करनगे। सतगुरु जी ने पम्मे नूं अपने पास बुलाया, सारिਆਂ नूं सुणा के उसनूं कहा, नौरंगा ते सारे पहाड़ी राजे सारे साजो समान सहित जे कढ़ना चाहते हैं तो 5000 व्यापार करने वाले बलद भेज दिओ, असी सारा खजाना बाहर भेजांगे। पहला साड़ी दौलत जावे, उस तो बाद असी सारे निकल के जावांगे। होर समान नूं असी अपने पास रखांगे। मालवे देश विच साड़ी जाण दी अभिलाषा है। इस प्रकार सुन के पम्मा बाहर गया। पहाड़ी राजा नूं ओह जाके कहण लगा। सारे पहाड़ी राजे सुन के बहुत प्रसन्न होए ते गुरु जी दीयां सारियां गल्लां मन लईआं। उमराव अते सूबिਆਂ ने भी यह गल चंगी जानी। नित दे युद्ध की मुहिम खत्म हो जाएगी, आपो अपने घरां नूं चले जावांगे। लश्कर विच जिहड़े लादू बलद सन सारे तुरंत इकट्ठे कर लए। छट्टां समेत 5000 बलद सतगुरु जी के दरबार विच भेज दिते। जब सतगुरु जी के पास आके खड़े हो गए तो सतगुरु जी ने कहा, पहाड़ियां ने धर्म, तुरकां ने ईमान, जिमें दोहां ने विच लियाउणा दर्शाया है, साडे पास वो सुगंधा चुक के लियाओ, फिर असी समझांगे कि तुसी सच कह रहे हो। फिर पम्मा सारिਆਂ के पास पहुँचया। जो गुरु जी ने फरमाया सी उसनूं सारिਆਂ के पास जाके सुनाया। पहाड़ी राजा ने फिर धर्म कर दिता, शिव ठाकर की सुगंध चुकी। तुरकां ने ईमान कर भेजा है, भाव सुगंध करके कुरान घल्लिया है। जिमें सतगुरु जी ने कहा है उस तरह ही मंगवा लिया है। सतगुरु जी ने फिर खजानची नूं बुलवाया, पहलां सारिਆਂ नूं समझाया। टुटियां जुत्तियां अते पुराणियां काठियां अते जिन्ने भी पुराने जामे अते कपड़े हैं, मरे हुए घोड़ियां दियां जिहड़ियां अनेकां खल्लां हैं अते जिन्नियां भी उन्हां दियां हड्डियां हैं सारियां ही इकट्ठियां करवाओ। टुटे बर्तनां दियां सारियां ठीकरियां इकट्ठियां करो। सारे पुराने वस्त्र अते टुटे हुए साज इकट्ठे करो। सारियां छट्टां भर के तैयारी करो। रात पैण ते छट्टां सहित बलदां नूं बाहर कढ़ दिओ। कोतवाल ने गुरु जी के कहण अनुसार ही कारज किया। सारा पुराना साजो समान इकट्ठा कर लिया। बहुत चंडालां आदि नूं प्रेरिया ते विठां अते हड्डियां नाल छट्टां भरवा लईआं। फिर छट्टां विच घोड़ियां दी लिद भरवाई। सुके गिले विच चमड़े पवाए, जिन्हां विचों बहुत भैड़ी दुर्गंध आउंदी सी। ऐसा मास भर के छट्टां बन्ह दित्तियां जिसनूं छूहण नाल भी धर्म की हानि हुंदी सी। ऐसियां छट्टां चंगी तरह भर दित्तियां। 5000 छट्टां भरवा लईआं। देखण तो बगैर ही सारियां छट्टां दी सिलाई करवा लई। रात पैण तक तैयारी की। इन्हां नूं बलदां उत्ते लद दिओ। गुरु जी ने आग्या उचारण की। बाहर सारिਆਂ ਨੂੰ लिख के भेज दिता। हुण असीं बाहर निकल के जाना चाहुंदे हां। अपने बगाने सारिਆਂ विच यह खबर फैल गई। सतगुरु जी किले नूं छड्ड के चले हैं। पहलां अपना खजाना कढ़न लगे हैं, फिर गुरु जी कूच करके चले जाणगे। अंदर भी सारिਆਂ ने यह गल सुनी ते सारे लश्कर विच भी यह गल प्रगट हो गई। पहाड़ी राजे अते जिन्ने भी राणे सन
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਮਾਨੋ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਤਵਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਲਈਏ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਰਛਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਰਛਾ ਧਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਲ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5000 ਬਲਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10,000 ਸਿੰਘ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਛਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੀਨ ਖਾਬ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ 2-2 ਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਛੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਛੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 10,000 ਜਦ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਧਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਪਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਲੁਬਾਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੈਨਾ ਆਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਖੀਨ ਖਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਚਮਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਦੌਲਤ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧਨ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲੀ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਭ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਲੋਭ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਆਦਿ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। 10-20 ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਬਲਦਾਂ ਸਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ। ਬਲਦਾਂ ਉੱਤੇ 60 ਜਾਂ 100 ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਛੱਟਾਂ ਖੋਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਕਈ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਮਚਾਇਆ, ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਤੋਪ ਚਲਵਾਈ। ਤੋਪ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੜਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੂਰਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਛੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਧਰ ਕੇ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛੱਟਾਂ ਛੁਪਾ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਲੁਕਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਘਾਲ ਘਾਲ ਕੇ ਇਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛੱਟਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਚੁੱਪ ਸਨ, ਪਰ ਮਨ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਦਗੇ ਉੱਤੇ ਦਗਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਛਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਗੰਦਮੰਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਾਸ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਛੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲਲਚਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਛੱਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡ ਵੇਖੇ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਗੰਦਗੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਗਵਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਛੱਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੂਰਖ ਮਰ ਗਏ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਿਰਕਾਰ ਤਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਧਰਮਹੀਨ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਮੱਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਛਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆ ਪੈਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਭੀੜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਘੇਰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਲ ਜੂਝ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਛਲ ਧਾਰ ਕੇ ਦਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਿੱਖ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਸ਼ਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਸਭ ਦਵੈਤ ਅਤੇ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਕੂੜ ਨਾਲ ਰਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸਾ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਹਾਰ ਭਾਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੋ। ਫਿਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦਾ 26ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।